بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرنس آف اسلام کو سننے والے ناظرین السلام علیکم۔ بیوقوف بادشاہ۔ بہت دنوں کی بات ہے، کسی جگہ ایک غریب آدمی ایک ٹوٹے پھوٹے پرانے مکان میں رہتا تھا۔ وہ مکان اتنا پوسیدہ ہو چکا تھا کہ ایک دن اچانک زمین پر آ رہا۔ اس غریب آدمی کو ایک نیا مکان بنوانے کی فکر لاحق ہوئی۔ بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور لوگوں سے قرضہ لے کر اس نے ایک نیا مکان بنوانا شروع کیا۔ دیواریں کھڑی ہو گئیں اور دروازہ بن گیا، لیکن چھت بننے کے لیے غریب کے پاس پیسے نہیں بچا۔ چنانچہ اس نے چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور اپنے بیوی بچوں سمیت نئے مکان میں جا کر رہنے لگا۔ اس نے سوچا کہ برسات شروع ہونے تک چھت ٹھیک کرا لوں گا۔ اس محلے میں ایک چور رہتا تھا۔ غریب آدمی کا نیا مکان دیکھ کر اس نے سوچا کہ یہ شاید دولت مند ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ سے شاید اچھا خاصا مال ہاتھ لگ جائے۔ چنانچہ ایک روز رات کے وقت جب سب سو رہے تھے تو وہ چور اس غریب آدمی کے مکان کے چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت پر ابھی تک ایک قدم بھی چلا تھا کہ ٹاٹ پھٹ گیا اور وہ دم سے نیچے کمرے میں سوئے ہوئے مالک مکان کے اوپر گر پڑا۔ مالک مکان بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور چور کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کمرے میں بہت گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس سے فائدہ اٹھا کر چور بھاگ نکلا۔ چور بھاگ تو گیا، لیکن پھر اس کو مالک مکان پر بڑا غصہ آیا کہ اس نے ایسی نکلی چھت کیوں بنائی۔ چنانچہ اگلے ہی دن وہ فریاد لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، اے دانش مند بادشاہ، میں نے ایک گھر میں چوری کرنا چاہا اور مکان کی چھت، لیکن چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا ہوا تھا، میں نیچے گر گیا اور میری ٹانگیں ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گئیں۔ اروزار کرم آپ اس مالک مکان کو سزا دیں۔ بادشاہ نے مالک مکان کو پکڑوا لیا اور اس سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ یہ آدمی کل رات تمہاری چھت ٹوٹ جانے سے نیچے گر پڑا تھا؟ جی ہاں حضور، بالکل سچ ہے، مالک مکان نے جواب دیا۔ وہ تو کہیں کا یہ آدمی میرے اوپر گرا نہیں تو اس کی ٹانگیں ضرور ٹوٹ جاتی۔ اگر یہ سچ ہے تو ہم تم کو موت کی سزا سناتے ہیں، بادشاہ نے کہا، اور جلادوں کو بلا کر حکم دیا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ غریب مالک مکان بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، بادشاہ عالم، مجھے کیوں پھانسی دی جائے گی؟ آخر سزا تو چور کو دی جانی چاہیے۔ چپ ہو جاؤ بادشاہ گرجا، تمہیں مجھ کو نصیحت کرنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ غریب مالک مکان نے دیکھا کہ اس طرح بادشاہ سے انصاف کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ عالم، میرا کوئی قصور نہیں ہے، ٹاٹ تو راج مزدور نے بچھایا ہے، قصور اسی کا ہے، اس نے خراب ٹاٹ بچھا دیا ہے۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے اور راج مزدور کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی فوراً جا کر راج مزدور کو پکڑ لائے۔ جب اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی تو اس نے کہا، بادشاہ عالم، میرا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور اس شخص کا ہے جس نے وہ ٹاٹ بنائی ہے۔ اگر اس نے ٹاٹ پکے اور مضبوط بنائے ہوتے تو ان پر کوئی بھی چلتا وہ نہ پھٹتے۔ بادشاہ کے حکم پر راج مزدور کو بھی چھوڑ دیا گیا اور ٹاٹ بنانے والے کو پکڑ کر لایا گیا۔ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا ٹاٹ تم نے بنایا تھا؟ جی ہاں حضور، میں نے ہی بنایا تھا، اس آدمی نے جواب دیا۔ تب تو سارا قصور تمہارا ہے، بادشاہ نے گرج کر کہا۔ اس نے اسی پھانسی پر چڑھنے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ سلامت، میں آپ سے کچھ ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹاٹ بنوانے والے نے کہا۔ بات یہ ہے کہ میرے بنائے ہوئے ٹاٹ ہمیشہ بڑے پکے ہوتے تھے، لیکن
जिस वक्त मैं ये टाट बना रहा था उस वक्त मेरा एक पड़ोसी ने, जिसको कबूतर उड़ाने का शौक है, अपना कबूतर उड़ा दिया। वो आसमान में उड़ता फिर रहा थे, खलाबाजियां खा रहे थे। मैं उनको तमाशा देखने लगा। इसका असर मेरे काम पर पड़ा और मैंने टाट चदवाए और कमजोर बना दिए। कसूर मेरा नहीं बल्कि इस कबूतर बाज का है। अब बादशाह के हुक्म पर टाट बनाने वाले को छोड़कर कबूतरबाज को पकड़कर लाया गया। फांसी की सजा सुनकर कबूतरबाज ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, ये ठीक है, मुझे कबूतर उड़ाकर उनका तमाशा देखने का शौक है, लेकिन इसमें क्या बुराई है? अगर आप मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे तो इससे किसी का भला नहीं होगा। किसी बेगुनाह की जान लेने से ये कहीं बेहतर है कि आप चोर ही को कत्ल कर दें। तब लोग चीन और आराम से जिंदगी बसर करने लगेंगे। हाँ ठीक है, बादशाह ने कहा, सारा कसूर उसी चोर का है। और उसने हुक्म दिया कि चोर का पकड़ कर लाया जाए और उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जल्लाद फौरन चोर का पकड़ कर लाए और उसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया, लेकिन मालूम हुआ कि इसका कद जरूरत से ज्यादा ऊंचा है। इसके पांव किसी तरह जमीन से ऊपर नहीं उठ रहे। बादशाह को इसकी इत्तला दी गई तो उसने झक कर कहा, अहमक कहीं के, ये छोटी सी बात भी मुझसे पूछते हो? चोर का कद जरा सा लंबा है तो तुम किसी ऐसे आदमी को क्यों नहीं पकड़ लाते जिसका कद जरा नीचे हो? इतनी मोटी सी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आती। जल्लाद दौड़ते हुए नजदीक के चौराहे पर गए। एक छोटे कद का आदमी आटे का एक बोरा पीठ पर उठाए जाता हुआ नजर आया। जल्लादों ने फौरन उसको पकड़ लिया और लाकर फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया। वो छोटे कद का आदमी चीख चला रहा था, जल्लादों से पूछ रहा था कि मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों फांसी पर चढ़ाते हो? इतने में खुद बादशाह भी तमाशा देखने इधर आ गया। वो आदमी बादशाह से गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मेरे मालिक, मैं एक गरीब आदमी हूँ, पहाड़ से लकड़ियां लाकर बेचता हूँ और लोगों का सामान ढूंढता हूँ। इस तरह अपने बाल बच्चों का पेट पालता हूँ। आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया? किस बात के लिए आप मुझको फांसी देना चाहते हैं? अरे हेमक, मुझे इसका क्या पता तुम्हारा कोई कसूर है या नहीं, बस किस आदमी को फांसी पर चढ़ना है। मैं एक चोर को फांसी पर चढ़वाना चाहता था, लेकिन मालूम हुआ कि उसका कद जरा ऊंचा है, इसकी पांव जमीन से ऊपर नहीं उठते, लेकिन तुम्हारा कद बिल्कुल मुनासिब है। छोटे कद वाले आदमी ने गिड़गिड़ा कर कहा, बादशाह आलम, कसूर क्या है? लंबे कद के चोर ने आपकी फांसी पर चढ़ते हैं, छोटे कद के एक बेगुनाह बेकसूर गरीब आदमी को भी कोई इंसाफ है? चोर जरूरत से ज्यादा लंबा है तो उसके पाँव के नीचे एक गड़ा खुदवा दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। इसकी बात पर बादशाह को पसंद आई। उसने ऐसा ही करने का हुक्म दिया। जल्लाद दोबारा चोर को पकड़ लाए। उन्होंने इसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा करके गले में फंदा डाल दिया और इसके पाँव के नीचे गड़ा खोदने लगे, मगर चोर था के बराबर कहीं जा रहा था। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। बादशाह को बड़ी तहज्जुब हुई। उसने पूछा, अरे तू मरने के लिए क्यों इतना बेताब हो रहा है? बादशाह आलम, चोर ने जवाब दिया, अभी अभी जन्नत का बादशाह मर गया है। इसने मरते वक्त ये वसीयत की है कि जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल हो उसको मेरी जगह बादशाह बनाया जाए। वहाँ बादशाह का तख्त भी खाली है। अगर जल्दी से फांसी पर लटका दिया जाऊं तो मुमकिन है कि मैं सबसे पहले जन्नत में पहुंच जाऊं और शाही तख्त पर बैठ जाऊं। बादशाह के दिल में लालच और खसत की आग भड़क उठी। भला जन्नत का बादशाह बनना छोटी बात है। चनाचे उसने फौरन जल्लादों को हुक्म दिया, चोर को रिहा कर दो और मुझे फांसी पर चढ़ा दो। बादशाह के हुक्म की तकमील होनी चाहिए थी। चनाचे बेवकूफ बादशाह को सूली पर चढ़ा दिया गया।